پانی بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملکی تاریخ کا ایک اور عہد ساز دن پاکستان نے اپنا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ MM-1 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ کے حوالے سے اسپارکو لاہور آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کی خلائی مشن میں ایک اور کامیابی، دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ MM-1 لانچ کر دیا۔ MM-1 سیٹلائٹ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:12 پر خلا میں روانہ کیا گیا۔ MM-1 سیٹلائٹ چین کے راکٹ سسٹم شی جانگ سیٹلائٹ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ MM-1 سیٹلائٹ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ ڈی جانگ سیٹلائٹ اگست میں سروسز دینا شروع کرے گا۔ سیٹلائٹ کی اڑان پر قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ سے پاکستان کے طول و عرض میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جا سکے گی۔ یہ جو سیٹلائٹ آج لانچ ہوا ہے الحمدللہ، اس کا نام ہے پاک سیٹ MM-1۔ MM-1 اسٹینڈس فار ملٹی مشن سیٹلائٹ۔ اس کے اوپر ملٹیپل پے لوڈز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کمیونیکیشنز، براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے لیے آپ کو سہولیات بہم پہنچائیں گے۔ اس کی مدد سے آپ کے پاس ای کامرس، ای گورننس، ٹیلی میڈیسنز اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے ضمن میں جو ہیں بہت سی سہولیات میسر ہوں گی لوگوں کو۔ لاہور میں اسپارکو آفس میں انجینئرز اور عملے نے لائیو نظارہ دیکھا۔ انجینئرز کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان جدید ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ سیٹلائٹ کو پھر تقریباً 300 کلومیٹر تک کی الٹیچیوڈ کے اوپر لے کر جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو ایک پش دینی ہے کہ سیٹلائٹ پھر وہاں سے ٹریول کرتا ہوا 36,000 کلومیٹرز تک کے الٹیچیوڈ پر پہنچ جائے۔ سیٹلائٹ کو خلا میں اپنے مقررہ مقام پر پہنچنے میں 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ ای کامرس، ای گورننس اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ MM-1 سیٹلائٹ اسپارکو اور چائنیز ایروسپیس انڈسٹری کے اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ نئے بجٹ میں 500 ارب کی نئی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ روڈ، صحت، تعلیم، IT، سوشل سیکٹر پر فنڈز خرچ ہوں گے۔ 536 اسکیموں پر کل لاگت کا تخمینہ 1000 ارب لگایا گیا۔ صوبائی محکموں کی نئی اسکیموں کو بجٹ میں شامل کرنے کی سفارشات وزیر اعلیٰ کو۔ نئے مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں 500 ارب کی نئی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ ان اسکیموں میں روڈز، صحت، تعلیم، IT، سوشل سیکٹر پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صوبائی محکموں کی نئی اسکیموں کی تجاویز وزیر اعلیٰ آفس کو ارسال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حتمی منظوری کے بعد اسکیموں کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔ 536 اسکیموں کی تفصیل بھی ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے۔ 536 اسکیموں پر کل لاگت کا تخمینہ 1000 ارب روپے سے زائد ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ اور PSDP فنڈز کے مطابق پنجاب حکومت بجٹ مختص کرے گی۔ سینماز پر بھی ٹیکس لگے گا۔ حکومتی کمیٹی نے 5% انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصولی کی سفارشات منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی منظوری کے بعد انٹرٹینمنٹ ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا۔ سینماز پر بھی ٹیکس لگے گا۔ حکومتی کمیٹی نے 5% انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصولی کی سفارشات منظور کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی منظوری کے بعد انٹرٹینمنٹ ٹیکس لاگو کر دیا جائے گا۔ PRA نے پنجاب میں نئے مالی سال کے دوران انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصولی کی سفارشات کی تھیں۔ سالانہ 14 کروڑ روپے ریونیو کے حصول کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصولی کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ سینماز پر ٹیکس لاگو ہونے کے بعد بڑی اسکرین پر فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پنجاب حکومت کا لیبس فنڈ سے متعلق بڑا فیصلہ۔ مختلف سیکٹرز کے لیبس 16 ارب کے فنڈ دوبارہ جاری کرنے کی منظوری۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق کابینہ کی منظوری کے بعد فنڈز محکموں کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ پچھلے مالی سال میں یہ فنڈز لیبس ہوئے تھے۔ پنجاب حکومت نے لیبس فنڈ سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ مختلف سیکٹرز کے لیبس 16 ارب کے فنڈز دوبارہ جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ رائے کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے کابینہ کے سامنے ایجنڈا پیش کیا تھا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد فنڈز محکموں کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ فنڈز کے لیے ADB، ورلڈ بینک اور IFAD کی جانب سے پنجاب کی معاونت کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ دونوں ایجنسی سے ملنے والا فنڈ پنجاب کے صوبائی محکموں نے لیبس کر دیا تھا، جس پر حکومت پنجاب نے فنڈز کی دوبارہ استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق پچھلے مالی سال میں یہ فنڈز لیبس ہوئے تھے۔ لاہور سمیت پنجاب میں مزید 29 سمارٹ تھانے بنیں گے۔ شہروں میں 1 اور دیہات میں 2 کنال پر تھانہ مشتمل ہوگا۔ سمارٹ تھانوں میں اضافی کمرے نہیں بنائے جائیں گے۔ IG پنجاب نے منظوری اور فنڈز کے اجرا کے لیے اسمبلی حکومت کو بھجوا دی۔
लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 29 स्मार्ट पुलिस स्टेशन तामीर किए जाएंगे। शहरों में 1 कनाल और देही इलाकों में 2 कनाल पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन तामीर किए जाएंगे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में इजाफी कमरे नहीं बनाए जाएंगे। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs के मुताबिक थानों की तामीर होगी। गुज़िश्ता साल लाहौर में 20 समेत पंजाब भर में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी दी गई थी। अगले माली साल में स्कीम के आगाज के लिए पुलिस ने 56 करोड़ के फंड्स मांग लिए। IG पंजाब ने 29 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की मंजूरी और फंड्स अजरा के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। नई स्कीम की मंजूरी के बाद पंजाब भर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तादाद 69 हो जाएगी। महकमे खजाना ने महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 13 अरब रुपए जारी कर दिए। मशीनों की मरम्मत, गैस के बिल, सफाई और सिक्योरिटी के लिए बजट दिया गया है। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को गैर तरक्याती अखराजात की मद में 13 अरब जारी कर दिए। बिजली बिलों की अदायगी के लिए 95 और मशीनों की मुरम्मत के लिए 57 करोड़ रुपए का बजट मिल गया। गैस के बिलों की अदायगी के लिए 16 करोड़ दिए गए। सफाई और सिक्योरिटी की मद में 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी होंगे। दूसरी जानिब साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाने के लिए तमाम टीचिंग अस्पतालों को बेडशीट्स के लिए मखसूस रंग पर अमल करने की हिदायत कर दी गई। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मरासले में कहा गया कि पीर और जुमेरात को नीले रंग, मंगल और जुमे को सफेद, बुध, हफ्ता और इतवार को सुरमई रंग की बेडशीट्स और तख्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। मुख्तलिफ रंगों की बेडशीट्स और तख्ते इस्तेमाल करने पर टीचिंग अस्पतालों को इजाफी फंड्स खर्च करना पड़ेंगे। निगरान दौरे हुकूमत का मंसूबा वज़ीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब। जिना अस्पताल के ज़ेरे तामीर कार्डियक इंस्टीट्यूट को मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ लाहौर का नाम दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तरदीद, कहा किसी अस्पताल का नाम नहीं बदला जा रहा। पंजाब हुकूमत से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जारी है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने निगरान दौरे हुकूमत में शुरू किए गए जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को वज़ीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब कर दिया है। ज़ेरे तामीर कार्डियक इंस्टीट्यूट को मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लाहौर का नाम दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज के नाम से पहली इलाजगाह मंसूब की गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तरदीद, कहा किसी अस्पताल का नाम नहीं बदला जा रहा। पंजाब हुकूमत से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जारी है। लाहौर में कड़कती गर्मी, सूरज की आग बरसाती किरणें, शहरी पसीने से शराबूर, चरिंद परिंद भी हलकान। दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार। सरकारी अस्पतालों में रश। म्यू अस्पताल में 20 मरीज रिपोर्ट, जनरल 18, सर्विसेज 15 और सर गंगाराम अस्पताल में 10 मरीज पहुंचे। लाहौर में गर्मी ने डेरे डाल लिए। सूरज की तपिश ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। गर्मी से 27 शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगे। म्यू अस्पताल में 24 घंटे के दौरान हीट स्ट्रोक के 20 मरीज रिपोर्ट हुए। जनरल अस्पताल में 18, सर्विस में 15, सर गंगाराम अस्पताल में 10 मरीज हीट स्ट्रोक के बायस दाखिल हुए। जिना में 2, जिंडर अस्पताल में 3 बच्चे हीट स्ट्रोक की शिकायत के साथ रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी तौर पर बाहर ना जाएं। इमरजेंसी की सूरत में शहरी पूरे आस्तीन वाले कपड़े और सर ढांप कर जाएं। रंग, मिठास और खुशी का इम्तिजाज। गोलागंडा अब नए अंदाज में फलों के साथ खुश्क मेवाजात भी हिस्सा बन गए। मौसम गर्मा में बचपन में हर शख्स इन तिनकों वाले गोले से महजूज हुआ है, मगर अब जदीद दौर में जिद्दत वाले गोले आ गए हैं। इन जदीद गोलों में क्या क्या डलता है आइए आपको दिखा। कौन कौन से गोले हैं आपके पास, क्या क्या गोले? कौन कौन से सबसे ज्यादा कौन से अच्छे हैं, मुझे दिखाओ। 450 वाला वो चल रहा है मराम। 450 वाला गोला क्या क्या डलता है इसमें? इसमें बादाम डलते हैं, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, कंडेंस मिल्क, चॉकलेट, न्यूटेला चॉकलेट डालते हैं। इमली फ्लेवर का गोला भी है? जी वो भी होता है हमारे पास। टूटी फ्रूटी और इमली फ्लेवर। अच्छा मेरा लिए टूटी फ्रूटी और इमली फ्लेवर करो, मैंने कभी नहीं खाया। ये स्पेशल गोला है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें आइस डाली है, पाइनएप्पल डाले हैं, रूह अफ़ज़ा, कंडेंस मिल्क डाली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ब्लूबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बंटी, स्प्रिंकल। खुद भी इधर आता हूँ, फैमिली को भी लेके आता हूँ, क्योंकि ये इनका बनाने का जो मेकिंग का प्रोसेस है बड़ा हाइजीनिक है। अक्सर हम अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी लेके आता हूँ, बच्चों वगैरह को भी हाइजीनिक की वजह से। हम गली मोहल्लों से खाते हैं तो हाइजीनिक नहीं होता ज़्यादा। कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सुस्ती तुलबा के गले पड़ गई। स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतुब की किल्लत आज भी बरकरार। किताबें ना मिलने के बाद स्कूलों के बच्चों के लिए छुट्टियों का होमवर्क करना मुश्किल हो गया। बाद छुट्टियों में होमवर्क कैसे करेंगे? स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब दस्तयाब ही नहीं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सुस्ती ने तुलबा को मुश्किलात में डाल दिया। स्कूलों में दरसी किताबों की किल्लत के बायस तुलबा के लिए होमवर्क करना ही इम्तिहान बन गया।
जहारम, शशम, नहम और दहम की तर्जुमातुल कुरान की किताब तुलबा के लिए मुहैया नहीं की जा सकी। नहम के तुलबा कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी की किताब के मुतलाशी हैं। दहम के तुलबा आर्ट्स और रियाजी की किताब के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रवां हफ्ते में तमाम किताबें स्कूलों में फ्राहम कर दी जाएंगी। लेस्को ने इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में बड़े पैमाने पर रिकवरी करने का फैसला कर लिया है। सार्फिन के तमाम रिव्यू केसेस खत्म करके बिल्स वसूल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लेस्को ने वाजबात की वसूली के लिए बड़े पैमाने पर रिकवरी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। ज़राए ने बताया कि सार्फिन के तमाम रिव्यू केसेस खत्म करके बिल्स वसूल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि बिजली चोरी मुहिम के दौरान चार्ज डिटेक्शन बिल्स को चैलेंज किया गया और सार्फिन ने बिजली चोरी मुहिम के दौरान 30 से 40% तक बिलों की अदायगी की और बकाया जात पर रिव्यू कमेटियों में नजरसानी के लिए दरख्वास्तें दायर की गयी। लेस्को ने रेवेन्यू केसेस पर फैसला करने की बजाय सार्फिन से वसूल करने का हुक्म दे दिया। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। मरगजार कॉलोनी की मुतादद गलियां टूट फूट का शिकार हो गयीं। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। आमदोरफ्त भी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीन कहते हैं अरसे दराज से मसाइल हल नहीं किए जा रहे। कई कई दिन पानी जमा रहता है। हर तरफ ताफुन का राज है। पूरा मोहल्ला टूट फूट का शिकार है। जहाँ के जो हैं नाज़िम काउंसलर उन सबसे बात की हुई है। पूरे मोहल्ले ने एप्लीकेशन दी पर सुनता ही कोई नहीं है। ये तकरीबन 10 साल से गलियां ऐसे ही हैं। सब्जादार कॉलोनी की मेन रोड इंतजामिया की अदम तवज्जुही की भेंट चढ़ गई। 1.5 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ी गई सड़क मुरम्मत ना हो सकी। तरक्याती काम इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। ताजिरों का कहना है कि रोड की खस्ता हाली के बाइस कारोबार ठप हो गए। गाहक किस तरफ का रुख नहीं करते हैं। कारोबार सब लोगों का कारोबार खराब हो रहा है। हम रोटी कमाने से बहुत मुश्किल हुए हैं कि इंतजामिया का तो पता ही नहीं कौन इंतजामिया है कौन नहीं, और दूसरी हमारी सुनता कौन है। ये 2-2.5 साल हो गए हैं। ये रोड तोड़ फोड़ किया हुआ है। ये लियाकत चौक मेन रोड सब्जादार का है। ग्वाला कॉलोनी हरबंसपुरा की गलियां तबाहाल हो गईं। खराब सीवरेज निजाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मकीनों का कहना है बुनियादी सहूलियात की फराहमी के वादे पर वोट लिए गए, लेकिन कोई भी दोबारा नहीं आया। गंदा पानी पीने के लिए मिलता है, वो भी सहूलत हमें होनी चाहिए। हर बंदा आता है इधर मसलन अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाए, लेकिन हम 15 से 20 साल जो है इसी कश्मकश में परेशान है। रहमानपुरा स्ट्रीट 58 के मकीन बिजली के बेहंगम तार इंतहाई नीचे लटकने से परेशान है। अहले इलाका का कहना है अक्सर औकात तारे स्पार्क होती हैं। मुतादद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जोहर टाउन ब्लॉक F के अवामी पार्क की देखभाल न होने से सीमेंट के बेंच टूट फूट गए। पार्क में लगे बच्चों के झूले और हिफाजती जंगले मंशियात के आदि अफराद के हत्थे चढ़ गए। मकीनों का मुतालबा है कि पब्लिक पार्क की हालत में फौरी बेहतरी लाई जाए और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। रायवन रोड से मुतसिल शेरशाह कॉलोनी का मोहम्मद अली रोड इंतहाई खस्ता हाल हो गया। सड़क गुज़िश्ता 2 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के 22 हादसात रोनुमा होने लगे। यासिर ब्लॉक निश्तर कॉलोनी में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। फिल्ट्रेशन प्लांट के गिर्द गंदगी और गलाजत के ढेर। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है जान लेते हैं उसवा फातिमा से। जी उसवा आगाह कीजिएगा। मैं यासिर ब्लॉक नश्तर कॉलोनी में नस्ब इस फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर मौजूद हूं, जो कि अरसा दराज से हालत गैर में मौजूद है। अगर आप मेरे पीछे देख सके तो यहाँ पर जितनी भी नलके लगे हुए हैं वो इस हद तक टूट फूट का शिकार है कि यहाँ से पानी जो है वो भरना नामुमकिन है। साथ ही साथ इस इलाके में इस फिल्ट्रेशन प्लांट पे पानी आए अरसा दराज गुजर गया, लेकिन यहाँ का इंतजामिया जो है उसने इस इलाके का इस फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख नहीं किया है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि बारहा इंतजामिया को मुतला करने की कोशिश की गई है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो ठीक करवाया जाए, लेकिन किसी भी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। साथ ही साथ इस फिल्ट्रेशन प्लांट के इर्द गिर्द जो है वो कूड़ा करकट जमा होने के बायस यहाँ पर बदबू और ताफुन के बायस यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कहना है कि अगर पानी आए भी तो वो यहाँ से नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी बीमारियां फैलने का खदशा है वो उसको जो है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इंतजामिया ना ही तो यहाँ की सफाई करवाती है और ना ही यहाँ के नलके और यहाँ की जो टैंकियाँ हैं उनको साफ करवाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पानी का सिलसिला है, यहाँ के रिहायशी दूर दराज के इलाकों से पानी भर के लाने पर मजबूर हैं और दराज से इसी तरह की सूरत हाल जो यहाँ पर मौजूद है। रिहायशियों का इंतजामिया से ये मुतालबा है कि उसका आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर होटल मोहल्ला वलीउल्लाह की रिहायशी पानी की अदम फ्राहमी पर सरापा एहतजाज। पानी की किल्लत के खिलाफ मुजाहरे। मजीद जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताइएगा।
بالکل لاہور ہوٹل کے قریب محلہ ولی اللہ کے رہائشی پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے پریشان ہیں، سراپا احتجاج ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے نکل کر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس گرمی کے اندر پانی کی سہولت کو میسر کیا جائے. کچھ علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور انتظامیہ کے خلاف مطالبہ کر رہے ہیں. سر بتائیے گا کیا معاملہ ہے، کیوں پانی نہیں پہنچ رہا یہاں پر؟ سر میں نے بتایا نا کہ پانی یہ نا پہلے ہمارا یہ ٹیوب ویل یہاں پہ پاس ہی تھا تو پانی آتا تھا، لیکن ٹرین کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اب پانی کی بالکل سپلائی نہیں ہو رہی. کبھی وہ آ جاتا ہے، انہوں نے ہمارا نا یہ کنیکشن کیا ہوا ہے قلعہ گجر سنگھ سے، تو وہ کسی وقت پانی آتا ہے کسی وقت نہیں آتا. یہ بچے چھوٹے چھوٹے مسجدوں سے دوسروں علاقوں سے بھر کے لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوتلیں اٹھائی ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پراپر کوئی ہمیں ٹیوب ویل اویل کیا جائے جس سے چلو یہ ہماری یہ مشکلیں حل ہو جائیں. خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں. اچھا میم بتائیے گا کیا آخر کیوں پانی کی سہولت یہاں پر نہیں ہے؟ ادھر جدو دی ٹرین بنی پورے علاقے 'چ پانی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. ساڈے بچیاں والے دیکھ لے ادھر ٹیوب ویل لگا دے، تہاڈی بڑی مہربانی. مریم نماز ہر پاسے جا رہی ہے. جدو دی ٹرین بنی بچے پیاسے مر گئے، بڑی مہربانی ہے ٹیوب ویل لگا دو. اب علاقہ مکین نے کبھی جا ٹھیک ہے، توقیر اکرم آپ کا بہت شکریہ. دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سری ٹاور حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی. ایڈمن جج خالد ارشد نے سماعت کی. جناح ہاؤس حملہ کیس کا ایک اور اشتہاری ملزم پکڑا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم انعام الحق کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے ملزم کو 8 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا. 9 مئی کو پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ ATC نے PTI رہنماؤں کے خلاف جیل ٹرائل کی کارروائی 13 جون تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے گواہان کو جیل میں شہادت کے لیے طلب کر لیا. عدالت نے مسرت چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر رکھی ہے. ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ. ATC نے ملزم افنان شفقت کی بعد گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت 1 جون تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت پر مدعی فریق سے ضمانت پر دلائل طلب کر لیے. سرکاری پلاٹوں پر قبضہ، LDA افسران پر حملہ اور فائرنگ کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے منشا بم کے دونوں بیٹوں کی عبوری ضمانت میں 8 جون تک توسیع کر دی. آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیش رپورٹ طلب کر لی. فرش کے لیے خریدا گیا بلیک ماربل ناقص معیار کا دینے کا معاملہ. موسیٰ ماربل شاپ ملتان روڈ کے مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا. صارف عدالت نے وکیل کو بحث کے لیے 31 مئی کا نوٹس جاری کر دیا ہے.